Эй, ну что, продолжаем Divinity Original Sim. В прошлой серии мы немножко побегали тут по городку, повыполняли миссии. Вот, а сейчас я пока что бесцельно стою, но у меня цель апнуть уровень. Так, цель есть и шмотки поменять. Я уже для Фейна новый кинжал взял, но нужно бы еще и уровень приподнять. Пойдем навестим нашего гнома этого. Сейчас он даст мне хотя бы чуть-чуть экспы. За что мы для него сделали там доброе дело. Спасли его гномят. А еще тут был торговец. Гном-торговец. Который должен мне скидки, да, уже делать? Хорошие. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen, even Murga. Вот он чуть не обновлен. А если я к залосу подойду? Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen, even Murga. Погоди, а что залосы другой инвентарь? Серьезно? Нормально. Окей. О, какие классные поножи. Только и стоят приличных денег. Но мне куда важнее сейчас, наверное, это. Шлем нормально найти. Шлема нормального, к сожалению, нету. Все какие-то обычные попадаются. К сожалению. Ну ладно. Пойдем к гному. Мне же показалось, тут что-то есть. Better get out there before Maldus makes it all the way past Arcs. I asked you for a man, not a note. He takes the letter from your hands and reads it quickly, face hardening with anger as he reaches the end. Bloody goddamn spit-sucking weasel! This is bad. Not just for me and mine. Not just for you and yours. This is bad. For everyone. Hell if I know, but it don't sound good. Seems as though Mordus wasn't mine after all. Trouble is, I don't know whose he is. Of course. That's why I haven't heard from the cave. Sabotage. Listen up, I need your help. We all do. Mordus has his hands on something dangerous. Something I was trying to protect us from. Not just my folks. The whole damn realm. Look, me and mine, we move classified cargo. Take it right off Magister ships and put it into the hands of those that will use it rightly. Trouble is, we came across something no one ought to have. Not the Magisters, not my folks, not the gods themselves. I ordered it to be destroyed. I guess Mordus, whoever he's working for, wants it for themselves. That can't happen. The less you know, the better. Trust me. Stop Mordus and I'll take care of the rest. My people had an operation up in the caves outside town. Good access to red ships and plenty of privacy too. Haven't heard from them in a couple of days now. I thought maybe we'd lost the messengers to Voidwoken in the hills, but now I think it's worse than I thought. I bet my lucky left foot Mordus is in the cave. You gotta get to him before he gets his hands on that cargo. Pray to whoever you pray to that it ain't too late.
Finally, someone with a little sense around here. Give me your map. I'll show you where we were operating, where I think Mordus will be. I don't want to know what'll happen if he gets what he's after. Так, мне надо добить где-то уровень. Где-то надо добить уровень. Та-та-та-та-там. Так. Где же мы добьем уровень? Тут что такое? Брошенные припасы. О! Давай сходим туда. Как раз, наверное, апнемся там. Собаки что-то у меня учуивают, как обычно, да? Поблизости находится дух. Обычно духи задержатся там, где у них остались незаконченные дела. Блин, спиритизм после смерти, по-моему, слетает, да? Цесарский гриб. А тайничок. Ладно, пойдем все-таки за тайником сначала. Воу. Ничего себе. Smells like Garvin said the attack happened somewhere around here. The car. I wonder what I've stumbled upon. Чего мы тут такое видели? Странно. Чё, Роуса там застряла перед... Боже мой, ну у тебя же куча магического армора. Чё ты не можешь пройти? Я не понял, что там было сказано-то? Что там Фейн сказал? Где там журнал-то? О, тут есть обучение. Блин, я не успел прочитать, что он сказал. Ну ладно, потом запись, если что, гляну, так. Он, кстати, не агрессивен ко мне. Back off, pigeon! This is my bridge, and I don't suffer fools on it. The enormous, unusually red troll looms over you with his fists clenched threateningly. His expression is stern, yet you can see the tiniest twinkle in his intelligent eyes. Didn't hear me the first time, parrot? He smiles a jagged and magnanimous grin.
Each pitchfork-pointed tooth seems to threaten you individually. We'll see. You want to cross my bridge? Well, I killed them. Nobody crosses my bridge for free, and they didn't pay the toll. Mind you, they hadn't tongues to bargain with, nor pockets for coin. But still, a troll must stand by his principles. Look at this wreck. No taxpayer coin has touched it in a hot century. He kicks the edge of the bridge, sending a sizable chunk of rock flying perilously close to your eye. I'm the only thing standing between this bridge and the void. These days, everything is in decline. He rubs his leathery hands together with glee. Sure. One regular priced bridge crossing coming 5000? right up. Чирофит, это большие And деньги. I don't want to hear any whiny little baby noises about it either. 5. I think not. Pay up, cuckoo. О, боже мой. 5 убеждений, это очень много. His eyes narrow to glinting slits, and a deep laugh shakes his whole frame. There is one thing. The competition. Take out my competition, and I could waive the usual fee. A little magpie feather named Mog. He's not fit to be a bridge keeper. He took over the other bridge across, and he's too cheap. I can't compete with his ridiculous prices. That's a little non-committal, but I'll take what I can get around here. Grog drags a rough map in the dust of the bridge with one claw. He then spends an inordinate amount of time sketching a highly vulgar doodle of this Marge he wants you to take care of. There. Now, for the moment, you'll need to back off. No pay, no stay. Ладно, окей. Так, тут у нас кровавый след. Как это? Беседа, кровавый след. Где же она у нас? А где же у нас кровавый след? Ну вот и закрыто. Почему метка задания есть? А тут не могу найти его. Да. Окей. Ладно, не знаю, что делать. Что с этим местом? Что тут закапано? Ладно, пойдем. Блин, кошачий тайник, кошачье сокровище. Мы дойдем до туда. Тут пещера. Тролль Марк. Тоже на мосту стоит. Там чё? Окей, ну ладно, пойдем. Ну что так у меня предчувствие тут как-то это, что я сюда рано лезу. Ой, тут противники.
Одержимые жрецы, 10 уровень. Ну, вообще, наверное, смогу с ними справиться. Вопрос только, сколько их там? Тут у нас еще куча убитых. Ладно, давай пока сюда сходим. Whatever happened here, it was a massacre. Ключик. Я хочу сначала апнуться, а Better потом tread уже softly. пойти. Somebody's in that cave. Shh, hold your tongue. Кек. Ладно, сначала все залутаем. Вон кто-то прячется в пещерке. В смысле не достать? Ну ладно, тогда делаем так. Так, вот это возьмем. Белый клип. В уголке нету тайничка никакого? Нету, да? Ну, относительно неплохо, но не надо. Ой. А, боевая подсветка? Ой, я не знал. Прикольно. Буду знать. Это, наверное, когда много противников. I swear, I should have expected nothing less. They wander across a tragedy, and how do they spend their time? Gawking at the dead like they're nothing more than a sack of cloth and flesh to be looted. Bloody parasite. Wait, can you see me? Elves, teeth. How'd you manage that? The dwarf's eyes narrow, and he squares his shoulders. His hand seems to instinctively drop to his waist. That a fact. And here I thought our darling Bishop Alexander was the only one. So God-woken are powerful, eh? Powerful enough to control minds? To force brothers to draw steel against each other? Ну, вообще могу. Почему же лагает? У меня же есть скиллы. Ладно, давай The спросим так. dwarf nods grimly. After a long moment, he swallows and starts to speak. We were doing some work round these parts. Smuggling, stealing, removing the odd witness. You know, bread and butter stuff. We were sitting here, eating, drinking, telling tales. When some of the lads, their eyes turned black as pitch. Next thing I know, my best mate's buried his dagger in my gut, and there's void woken everywhere you look. Them that didn't die were carried off to the cave. Might be I was the lucky one, lying there, bleeding out. Was the day I'd have to cut you just for asking. Don't suppose it makes much of a difference now. The cave was our base, where we wrecked, smuggled and stored the loot. The entrance is through the ruins over yonder. For all the good it'll do you. Might be swarming with void-woken by now. Kind words. But there ain't none that'll undo what we saw. Most we can hope for now is some peace in the Hall of Echoes. Окей. Так, давай это. Тут он. Кто-то сидит здесь. А тут вы спалились, по-моему. You got moss for ears. Scram. The face of a dwarf appears from the shadows. You notice a couple of fresh scratches on his cheek, partially hidden by a thick beard. You got a problem with simple instructions, friend? Leave. Now. Don't know about no questions asked, but there'll be no answers given. Now leave. Help? And who exactly do you think you're helping? Me mates outside are beyond help,
and you're doing no one any favors by calling attention to us in here. 5 убеждения? You're on thin ice, human, and I'm very close to cracking. Now, get the hell away from me. Боже, а да? Где я столько убеждения-то найду? Если я бы все бы вбустил бы в убеждения... Ну да, мне бы хватило, но все равно, блин, это очень тупо. Че мне тогда... Плоуса, может быть? Ростов качать на максималку? Ну она же это... Отмычки будет так тратить. Ну, Фейнс может убеждать зато. Очень много требуется очков, чтобы убедить. As the old human saying goes, I have a bad feeling about this. Creeping little flies. Чего? The power recoils from your attack. It clearly wasn't expecting any resistance. You can feel it trying to maintain control on the dwarves' minds, but it's slipping. The eyes of the dwarves, once a solid black, clear for a moment. They look about in confusion, in panic, and then race for the bushes. I hate to say, I told you so. Huh. Another Magister caravan. Че, гномам кто-то это... Persistent little flies. Your abilities are powerful, but this time it's ready for you. Its hold on the dwarves never slips. You can hear a faint chuckle from an unseen mouth. Buzz back to your dung heap. I hate to say, I told you so. Я успел отдохнуть? Не успел. Так, одержимость, что она дает? Невосприимчивость к эффекту очарования, ужас, провокация, сон, безумие. Ага. Окей. Так. Не маги. Так, вот так вот сделаем. Надо бы им контроль раздать. Уклонение стоит? Нет, наверное, пока не буду уклонение юзать. Так, она вниз спустилась. Да, она зря вниз спустилась. Раз. Так, пригвоздить, может быть, ее. Никуда не двигалась.
Элементалисты, да? Интересно, хватит мне вот это вот бить его? Ну, почти. Так, еще бы, кстати, вот этого глухануть надо будет. Вообще, по-хорошему в него пострелять. Блин, не кританул. Жалко. Ну ладно. Че, сейчас магию туда запулите, да? Какую-нибудь огненную. А, нефтяные тотемы. Еще огня мне туда бахнут как. Ну для лоса уже, кстати, больно стало. Так, я ведь ее не усыплю. Давай тогда курицу ее сделаем. За один ход мне ее все равно не убить. Хотя могу, наверное, убить. Ладно, пускай пока так будет. Вот сюда. Далеко? Да ладно. Ну что ли так далеко? Давай вниз ведем. Просто тотемы переждем. Скажи пока. Ну, тебе имеешь в виду? Сейчас скажу. Так, надо... Блин, а как мне вниз спуститься-то сейчас? Ну что, мы там подождем один ход, чё? А, я же мог убить эту тварь. Вот эту. А, я в шоке стою. В шоке, че? Окей. Ладно, тогда спускаемся вниз. Бафаем все уклонения. Прям этого чувака начинаем телепортировать к Фейну. И бафнемся, наверное, воодушевлением. Все, ждем. Чувак, я сейчас тебя спину запилю. Просто зарежу, порежу. Прям сначала так. Странно, что позиция немножко сменилась. На менее удобную, причем. Удар в спину. Почему не работает удар в спину здесь? Ну ладно.
They Вот look и like все. Loha's crew. Something isn't right here. Очевидно, что что-то не так. Так, ладно, давай военное дело. Ловкость. Память-то мне нужна сейчас. Ну ладно, если что пригодится, но пока что ловкость. No, this ain't right. I was on duty in the cave. I was on patrol and I was alive. This ain't right. None of this is right. Sorcerers. They brought in sorcerers? I can't remember. I can't remember why. There was something in the ground. Back in the cave, The dwarf bangs his palm against his head. Damn it! I can't think. I can't remember. Вас, чуваки, магией одолели. К сожалению. The dwarf rocks back and forth, staring at nothing. That can't have been real. Those monsters bursting out from the ground, it was just a dream. It had to be a dream. The spirit traces runes in the air. You recognize the gesture. It's the same one you perform when gifting others with your blessing. Your blessing leaves you as a stream and returns to you as a river. You see through the woman's eyes. You feel the discomfort of a source collar as you tug at it. Then, a clatter and a shriek. A winged voidwoken has grasped you in its talons. It takes you to the air as you flail impotently. The voidwoken tightens its grip until you feel blood seeping from your punctured flesh. Time passes, minutes perhaps, or hours. Then, the talons release you. First air and wind, then a thud. Blackness. Light. You peer through the fog to see two dwarves, eyes as black as coals. They are dragging you through grass and stone. Perfect bait. The master will be pleased, drones one of them. The blessing fades. The spirit's hands are stilled. She looks to the sky, searching, then lowers her head and flashes the tiniest of smiles. Воу, воу, воу. Ловушечки. Look out! I see a trap nearby. Везде чертовы ловушки. Look out! I see a trap nearby. Так, мы почти дошли до кошачьего тайника. Нам, кстати, надо будет сейчас в город сходить за припасами новыми. Все-таки 11 уровень как-никак. What's this? I found something. Ну, такое. Я думал, будет что-то более интересное. Look out! I see a trap nearby. Блин, долбаные ловушки. Careful.
I've spotted a trap. Look out! I see a trap nearby. Как много тут ловушек, слушай. Это я телекинезом дотянулся, получается? I see a trap nearby. А, все, туда не дотянусь, только прыжком могу дотянуться. Так давай прыжком поднимемся, чего бы и нет. Look out! I see a trap nearby. А, тут та самая записка, вот, собственно, маяк, да? Подставной. И сюда заплывали корабли. Вот. И они их разбивали, да? Там вот пещера. Тут вон этот телепорт. В корабль зайти можно. Ну, тогда пообщаемся. The spirit looks out to sea, then to the fire roaring behind him, and whistles. Ooh-wee! Pretty cunning of them, don't you think? Light the fire and draw them in. And an effective one, too. Lohar's dwarves light it, ship's captains follow it, and sploosh, the cargo spilled all over the rocks, ripe for picking. Saw a big un go down just the other day. Dare say those wreckers are drowning in contraband. No wonder Top Brass figured something was up. Those Arks fellows Raymond reports to. He's the one sent me here. I'm one of them, all right. Well, I was. But yeah, dwarf magisters are as rare as a three-eyed imp, but when you're hard up, well, sometimes you've got to make choices. Turns out the folks round Reaper's Cove don't take too kindly to magisters sneaking about. Especially not the dwarven kind. One of them was here tending to the fire. Got me before I got him. Never got to the fire. Now I'm stuck, and ships still crash. At least it's a pretty view. Oh, that's mighty kind of you. Can't very well do it myself. Well, you probably guessed that. I'm thankful, friend. Blessings on your kin, and your kin's kin. Надеюсь, сейчас будет меньше разбиваться кораблей. Надеюсь. Ну, вид отсюда, да. Очень даже. Слушай, я ведь могу сюда спрыгнуть? Блин, так далеко до той точки? Не, я бы, конечно, сюда бы сходил, но давай пока вернемся в город. Все-таки мы 11 уровень уже. Оба. Хорошая каска для Фейна. Очень даже. Ой. Хотя минус сила будет. Но тут броним дофига. Такие мантия появятся. Хотя она мне сейчас не особо-то не нужна. А нету более мощного кинжала? Как-то скудненько.
Так, ладно. Пойдем еще к этому сходим. В пещеру. А, я же могу, наверное, так делать. Так же легче. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murga. Слепота, кислота. Ну, можно взять. Это лучше, чем мой будет в любом случае. Так. Хотя там колющий урон. Но его ведь тоже можно увеличить, если что. Землю мы добавим. Блин, не знаю, вроде бы и хорошее, а вроде бы и что-то это. Что-то не хватает. Так. Ну, лос свой, да, там лук им балансный достаточно мощный. Надо подумать. Подумать. Блин, неужели больше нигде ничего не купить толкового? У меня еще отношения-то с этим чуваком не самые лучшие. Я думаю, что имеет смысл их улучшить. Ой. Блин, опять отношения Лоуса, да? А, нет, Лоуса, все верно. Нам не Лоуса и надо. Impressive. Dare say the spirit of the one stronger in you than anyone else I've seen. Even Murga. Так, что тебе еще такого дать? Сколько? 88? Ну, давай, о, вот это еще отдам тебе. 78 уже дам. Ну ладно, и этот топор. Все, сотка отношения. Купить что ли этот кинжал? То, что кислоту накладывают, это прикольно. Потому что кислота это классная вещь. Она броню будет сжигать физическую им противникам. Поэтому давай купим это. Так, что еще купить-то можно? Даже так и не знаю пока что. Ладно, пойдем еще Фейну купим тогда этот, как его. А Фейну надо купить. Как его? Каску. Так, урона пока меньше, но потому что у меня рун нету. Сейчас я руны поставлю, ядом прокачаю. И будет отлично. Объединить с маленькой бутылкой ядом надо.
Что там маленькая бутылька яда? А вот. Вот 4. Нормально. Блин, давай так. Чё? Так, урон уже увеличился, осталось все руны только поставить. Так, вот урону мы достаем. Это тоже достаем. Я на корабль сгоняю еще, кстати. Надо на площадь. Купим сейчас каску. Купим каску для Фейна. Сопротивление яда, которое не нужна Фейну там вообще. Так, что еще можно взять? Вроде пока ничего такого нету. Ладно, давай так. Фей наденет новую каску. Ага, силы еще меньше стало. You're safe among friends. I never forget. Yes, of course. Smells worse over here than a dozen rotten eggs dropped in a vat of vinegar. Then don't come over. Not like you're buying anything. Так, продать можно I тоже. don't come visit your ton. Who will? Buying or selling? Так, Capital. Олса, давай продавай. Всякое ненужное барахло. Так, этот клинок можно продать. Он классный, конечно, но уже не настолько хорош. Такой себе. Ну, это тоже не надо. Ладно, окей. Пойдем на корабль. Там пацан нам принес это. Он должен был нам принести этот Пикси кольцо. Fine. Good to see you again. Of course. Told you I would, didn't I? Up to you. Expert warriors for hire. Так, давай посмотрим руны. Won't let you down. Да, вот она, это то, что мне надо было. Так, руны пламени, что они там дают? Так, руна пламени дает шанс крита. Если я объединю две средние, я получу еще больше. Поэтому мне надо вот эту руну их вытащить. Вот это вот. Так, у меня нет рецепта, но я это сам могу догадаться. Пыльца Пикси, пыльца Пикси. Боже, как тяжело ее сейчас будет найти. О, шанс крит удара плюс 5. Неплохо. Это уже лучше. Ой, это лук. Это не то.
Шанс плюс удара 5%. Отлично. Так, а Фейна мы сейчас его клинки засунем тоже, да? Огонь и землю, наверное, да? Сюда огонь. Сюда землю. Вот так вот. Ну, теперь урон-то явно повыше стал у нас. А, пацан, ты снова идешь искать пиццу Пикси? Fine, good to see you again. Sure thing. Все, катись искать. Так, давай лишние предметы выкинем. Вот сюда складывается, да? Так, только мы это будем делать иначе. А, у меня конечности тут еще есть. Тыква тяжелая, давай ее на корабль отправим сразу. Это сюда. Это сюда. Это сюда. Так, всю рыбу отправляем на корабль. Не знаю, пригодится ли она нам когда-нибудь в куче ракушек. Какая-то особенная рыбина. Так, надо подумать, что еще скинуть. Блин, эту пустую чашку надо выкинуть нафиг. Бутылка с маслом. Вот это я не знаю, что такое, поэтому пускай тут будет. Опять куча хавчика. Это нам пока что все не надо. Куча ракушек. Ладно, в эту же ракушке оставим на корабле пока что. Часть хотя бы. Так. Свитки. Это надо лоуса дать на продажу. Черепа оставляем, это все оставляем. Давай, кстати, покрафтим, что у нас там. Предметы некоторые надо это убрать. Меч ручной работы. Вот это рецепты. Так, великие зелья лечения сделаем. Кстати, зелья сопротивления можно также. Их же потом можно вроде это тоже объединять. Для чего мы потом их будем объединять и усиливать? Ну, это, не знаю, в некоторых местах, конечно, может пригодиться.
Вот зелье лечения. Сейчас мы тут наделаем. Так, теперь вот так вот. И можем всего лишь сделать 2 великих зелья. Да уж. Столько всего ради 2 бутылок. Огненный наконечник. Нет, это я лучше. Это мне не надо. Тут пирожку можно сделать. О, пыльца пикси могу сделать. Надо же. А, я же звездную пыль купал, вот у меня и это. О, малую руну яда можно сделать. И среднюю руну мороза. И среднюю руну пламени. Интересно. А давай-ка сделаем что, зачем мне эти мелкие просто. Свитки воскрешения. У нас их пока что завались. У тебя телепорт бы? Но телепорта все еще нету, да? Что там у лова состоит? 11 урон воздух, да? 11 огонь. У нас теперь 2 с 11 огонь, но... Так. 16 туда, блин, пламени. Ну, пламени, да, нужно еще одну собирать, чтобы потом создать одну супер мощную в будущем, когда-то там великую. Мне надо еще одну такую, как у Лоуса, добить. Большую руну нужно будет сделать с помощью вот этих. Нам пикси нужна пыльца. Как минимум еще 2. Окей. Ой, что-то у Лоуса так мало брони и хп вообще, на самом деле. Да, Лоуса бы тоже что-то прикупить надо, у нее очень слабенькая броня. Но пока что есть и есть. Смотри, тут дюны. Да. Ой, не туда. Ладно, опять с площади побежим. А, погоди-ка, у этой женщины что-нибудь появилось новое? О, пыльца пикси. Ой, она такая дорогая. Да. Слушай, а что если 100 монеток вот так вот, да? Ой. Вот 100 монет. Уже дешевле, кстати, смотри-ка. Экономика, да? Еще дешевле. Слушай, это выгоднее. Это выгоднее, чем по обычной цене покупать. Уже 1800. Но как бы то и на то и выходит в целом, но при этом я могу и другие предметы покупать дешевле. Это круто. Давай запустим до максимального. Все, да? Пикси покупаем.
Что пузырек для духов? Кстати, это тоже нужно будет. Это я куплю. Наконечники стрел тоже куплю. Древки стрел куплю. Так, это мы все оставляем. Все, отлично. Так, я что могу еще одну руну сделать? Ой. Вот эту вот руну пламени. И большую руну пламени. Потом вот эти две большие руны пламени нужно будет обменять. Ой, обменять. Слить. Но мне нужна будет пыльца пикси. Отлично. Ну что, давай тогда на этом мы закончим. Час записали уже. На следующей серии выдвинемся туда гномом. Вот. Все тогда. Бай-бай, пока-пока.